15મી ઓગસ્ટ એટલે શું? 15મી ઓગસ્ટે શું હોય? આપણે કેમ સેલિબ્રેટ કરીએ? એ જે અમારો ભારત છે એ આઝાદ થયેલો કોઈક આવું જ કંઈક છે હે ને? कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? આપણા દેશના નરેન્દ્ર મોદી જેવી રીતના બધાનું સાથ આપે છે એવી રીતના આપણા હસબન્ડ આપણને ઘરમાં સાથ આપે અને આપણા છોકરાઓ આપણને સાથ આપે ને એ બી બહુ મોટી આઝાદી. तो आपको कोई शहीद के वीर के क्रांतिवीर के फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद है? તો નહીં આવડતું. क्या बोला तूने? वो तो नहीं आइडिया से. प्लस पॉइंट में ना नरेंद्र मोदी ही इज अ बिग फाइटर. वो मुझे बहुत प्रेफर कर रही हूँ. वो बेस्ट है. देश की आज़ादी के लिए जो लड़े हैं वास्तविक, उनका तो कहीं नाम बहुत ही कम लोग सुनते हैं. વીર ભગતસિંહને તો એવું જ કહેવાય તમે પાછા આવો જરૂર છે તમારી. ઓકે, સપોઝ અંગ્રેજો ફરી પાછા આવે, હવે તો આ બધી છે ને રણચંડીઓ જ છે. હવે એમની તાકાત બહારની વસ્તુ છે. હવે સેના આવે એ હવે ના. मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. महान है भारत देश, बहुत महान है, सबको समेट के बैठा है देश में. 15મી ઓગસ્ટ એટલે શું? ખાલી એક જાહેર રજા, સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકવાનો દિવસ? ના, આ દિવસ જેના કારણે આપણને આજનું સ્વતંત્ર ભારત મળ્યું છે, એ શહીદોની શહાદતને યાદ કરવાનો દિવસ, એ ક્રાંતિવીરને યાદ કરવાનો દિવસ. નમસ્કાર, હું જાનવી. આજે આપણે સામાન્ય લોકોને પૂછવા નીકળ્યા છે કે 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા એમની માટે શું છે, દેશની તાકાત એમને કઈ લાગે છે, અને આ સાથે જો એક દિવસ એમને પીએમ બનવાનો મોકો મળે તો એ શું ચેન્જ કરે. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तो आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे देखते हो? आपके लिए क्या है 15મી ઓગસ્ટ એટલે શું? 15મી ઓગસ્ટે શું હોય? આપણે કેમ સેલિબ્રેટ કરીએ? એ જે અમારો ભારત છે એ આઝાદ થયેલો કોઈક આવું જ કંઈક છે હે ને? એક દિવસ જ્યારે લોકો રિયલીમાં સેલિબ્રેટ કરે છે ઇન્ડિયાને, અને લોકો યાદ રાખે છે કે ઓ આજે આપણું ઇન્ડિયા છે. બટ વી વોન્ટ કે એક દિવસની જગ્યાએ આખું વર્ષ લોકો યાદ રાખે કે इंडिया इम्पोर्टेंट है और આપણે ઇન્ડિયાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ઇન્ડિયન સેલિબ્રેટ કરવું જોઈએ. वो दिन बहुत मान्यता रखता है. देश आज़ाद हुआ था उस दिन, उसकी बहुत बड़ी वो है कि हमारे गांधी जी ने इतना बड़ा हमारे लिए स्वतंत्रता का दिन रखा था. देश आज़ाद हुआ था उस दिन. I would like to question, do we really have independence? Are we really independent to say that we are celebrating Independence Day? Or are we celebrating 15th August as a holiday? In which area you feel like India is still independent? The entire objective was of the freedom fighters who was made this country to be independent from the British Empire in 47. But the original dynamics were subjected to those kind of situations and circumstances as on that day. Being after 75 plus years, so whom should we fight back with? With the political system within the country to give us the freedom that we always wanted? Or do we deserve better than what is there to originally achieve the spirit of independence? These are the questions I think that's running across quite a lot of young minds of this country. Probably. તો તમારી માટે 15મી ઓગસ્ટ શું ખાલી એક રજાનો દિવસ? ના ના એવું કંઈ નહીં. તો કયો દિવસ 15મી ઓગસ્ટ એટલે? એટલે એક એવી ઉજવણી છે અમારા માટે જે અમે સ્વતંત્ર થયા, એક એવું ફિલિંગ છે જે અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ દર વખતે. एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे इज अ फ्रीडम. लाइक हमको चाहिए लाइक टोटली फ्री. लाइक ऑन कल्चर्स में से आ रहे हैं अभी सब कुछ देख के. इट्स जस्ट अल्टरनेटिव वल्गर. एक्चुअली आई डोंट प्रेफर. वो सब नहीं होना चाहिए. फ्रीडम यानी हमको क्या चाहिए? पूरा फ्रीडम यानी इन एवरी वे. लेकिन कहीं पे भी जा सकते हैं. लेडीज़ का भी आजकल ऐसे जो सबसे चल रहा है सिचुएशन, इट्स वेरी बैड. वो मुझे हम लोग को वो मैं प्रेफर नहीं करूँ. इससे सबसे वो फ्रीडम हमको थोड़ा वो लगता है. वो हमको प्लस पॉइंट वो चाहिए कि हमको फ्रीडम किसकी लाइक फ्री लेडीज़ लोगों को एकदम बिंदास चल सके, आ सके, जो भी है कुछ भी सब एकदम कुछ मतलब लाइक. एंड टोटल प्लस माइनस पॉइंट ये सोशल मीडिया इज़ वेरी बैड, वेरी बैड. वो हमको सबको पूरा एक्चुअली जस्ट टेकिंग अ दिस बैक. આઝાદીની વેલ્યુ એ છે કે જે પહેલાં લોકો ગરીબી હેઠળને એ રીતે રહેતા હતા એના કરતાં સ્વતંત્ર એવી રીતે રહી શકે છે અને જેને જે કરવું હોય એ રીતે કરી શકે. પહેલાં જે અંગ્રેજોના ગુલામ હતા એના કરતાં સારી રીતે રહી શકીએ. આપણો દેશ આઝાદ થયો તો લોકશાહીમાં ખરેખર બોલવાની આપણને છૂટ છે, પણ આપણા લોકશાહીમાં ઘણા દુરુપયોગ કરીએ ઘણીવાર કે ભાઈ
આપણે અહીંયા ખરેખર જે આપણી ફરજો છે એ આપણે એનું પાલન નથી કરતા. જેમ કે આપણે ગમે ત્યાં કચરો ન નખાય તો કચરો નાગરિકો ગમે ત્યાં નાખે છે, કે અહીંયા થૂકવું ના જોઈએ તોય ત્યાં થૂકે છે. તો એ ખરેખર સારું નથી. આપણને લોકશાહી છે, આપણને બોલવાની છૂટ છે, પણ આપણને પોતાની ફરજ સમજીને કે દેશ કેમ આગળ વધે એ રીતે વિચારવું જોઈએ. હા, એ વાત સાચી છે એમની. આપણે 80 વર્ષ પૂરા થાય છે સ્વતંત્રતાને, બરાબર છે ને? તો અત્યારે જે 80 વર્ષ પછી જે નાગરિકોમાં અવેરનેસ હોવી જોઈએ કે આપણે આપણા દેશ માટે શું કરી રહ્યા છીએ અને આપણે શું કરવું જોઈએ, એ વધારે જરૂરી છે. અને લોકો અત્યારે હવે સેટરડે આવે છે 15 ઓગસ્ટ અને પછી સન્ડે આવે છે, એટલે લોકો વીકેન્ડ લોંગ વીકેન્ડ વિચારીને ઘણા બહાર બી નીકળી જાય છે. એની જગ્યાએ તમારે તમારા એરિયામાં કંઈ બી જગ્યાએ ફ્લેગ હોસ્ટિંગ હોય ત્યાં જઈને તમારે ભાગ લેવો જોઈએ. અને છોકરાઓએ એની ખાસ સ્કૂલોમાં જઈને કે એવી સંસ્થામાં અથવા તો બહાર, જે રીતે અત્યારે કાંકરિયામાં સપોઝ થતું હોય, તો ત્યાં આવીને એ લોકોએ એમાં ભાગ લેવો જોઈએ અને જાણવું જોઈએ કે સ્વતંત્રતા આપણને કે રીતે મળી છે અને કેટલા લોકોનો બલિદાન. આપણે દેશના નાગરિક તરીકે આપણી અવેરનેસ બધી બાબતમાં વધવી જોઈએ. સૌથી પહેલાં ડિસિપ્લિનની બાબતમાં, ક્લીનલીનેસની બાબતમાં અવેરનેસ હોવી જોઈએ. પ્લસ પરદેશમાં જે રીતે લોકો એમ કહે ને કે છાપા અહીંયા મૂકેલા હોય તો લઈને પૈસા બી મૂકે, એમ આપણે ત્યાં એવું નથી થતું. તો એ બધી અવેરનેસની જરૂર છે, તો કરપ્શન પોતે ઓછું થશે. ગવર્મેન્ટ કેટલા પ્રયત્ન કરશે, પબ્લિકે પોતે જાગવું પડશે. મારી દ્રષ્ટિએ તો સ્વતંત્રતા એને કહેવાય કે તમે પોતે જાગો, તમે પોતે જ તમારું આજુબાજુનું વાતાવરણ સુધારો તો દેશ ખરા અર્થમાં સ્વતંત્રતા ભોગવી શકશે. મારી મિત્રએ વાત કરી પરદેશની, જોડે કમ્પેરિઝન કરી, પણ એવું વાતાવરણ એ સર્જાય કે અહીંનું જે ક્રીમ છે એ જાય છે, એને રોકે. સ્વતંત્ર ભારત છોડીને બીજા ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ પર અધર કન્ટ્રીમાં શા માટે જાય છે? ક્રીમ જાય છે, એ બહુ જ ખરાબ વસ્તુ છે આપણા માટે. એને અહીંયા સેટલ થાય એ રીતનો અહીંયા માહોલ જોઈએ, એવું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ, એવું એને એમ્બિશન એની અહીંયા પૂરી થાય એવું જોઈએ. અને એના માટે ગવર્મેન્ટ એકલી નહીં કરે, આપણે બધાએ બી કંઈક કરવું પડશે અને થોડોક મોર ટેમ્પરરી જતો કરવો પડશે અબ્રોડ જવાનો. ઘણા પેરેન્ટ્સને બી ક્રેઝ હોય છે કે ભાઈ મોકલો. તો આપણે આઝાદી મેળવી તેમ છતાં બી આપણે બીજા દેશમાં જઈને આઝાદ નથી રહેવાનું. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन आ रहा है, तो आप स्वतंत्रता को कैसे देखते हो तब से लेके अभी आज के भारत में? देखिए, देश आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक लोगों की मानसिकता बदली नहीं है. लोग अपने अधिकारों के लिए तो सजग है, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि इस देश को विकसित बनाने के लिए अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं. तो मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें. जय हिंद, जय भारत. આપણને દરેક કામ કરવાની આઝાદી મળે, લેડીઝોને બધા ફિલ્ડમાં જવાની આઝાદી મળે, અને આપણા દેશના નરેન્દ્ર મોદી જેવી રીતના બધાનું સાથ આપે છે એવી રીતના આપણા હસબન્ડ આપણને ઘરમાં સાથ આપે અને આપણા છોકરાઓ આપણને સાથ આપે ને, એ બી બહુ મોટી આઝાદી. આપણે આઝાદ હોઈશું તો આપણા સમાજ માટે, આપણા ઘર માટે અને આપણા દેશ માટે કંઈક કરીશું. પણ એના માટે સૌથી પહેલાં આપણને આઝાદી જરૂરી છે. અને આઝાદી કંઈક કપડાથી ના કરે નક્કી. એ ઘણા જણા એવી રીતના વિચાર આવું પહેરે અને શું કપડા, એવી નથી. આઝાદી તો વિચારોથી હોય અને સપોર્ટ કરવાથી હોય. આપણા ઘરમાં વહુ લાયા છીએ તો એવું તમે દીકરીને જે છૂટ આપો છો એ વહુને કેમ નથી આપતા? એ વહુને, એ બી એક આઝાદી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આઝાદી બધી રીતે હોય છે, એ તમે એકબીજાને કેવી રીતના આપો છો એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એવું છે કે મારો જન્મ એ આઝાદીમાં થયેલો છે. જ્યારે આઝાદી થઈ ત્યારે હું આઝાદીમાં જન્મેલી છું. 80 વર્ષ થયા. એટલે એવું છે કે આઝાદીમાં આપણે બહુ સારી રીતે જીવીએ. પહેલાં અંગ્રેજોનો રાજ ઉતારવા આપણે બહુ દુઃખી હતા. આપણે મન માર્યું કંઈ કરી શકતા જ નહોતા. આજે આપણે ધારીએ જેવું કરી શકીએ. નરેન્દ્ર મોદી આપણને બધાને બહુ છૂટ આપેલી છે અને આપણે ધાર્યું કરીએ. આજે પહેલાં મહિલાને કેટલું ઉપાધિ હતી, આજે બધી ઉપાધિ ઓછી છે. ઘરમાં નથી, બહાર નથી. છોકરીઓને પરણાઈ લાવીએ તો આપણે એમને મમ્મી જેવા રહીએ, સાસુ જેવા નથી રહેતા. દીકરી હોય તો દીકરીને મા જેવા રહે તો એમને બી જોડે મા જેવા રહીએ.
हमने मतलब पढ़ा भी है स्कूल में भी कि हम भारत देश आज़ाद हुआ तो उनमें बहुत सारी जो है कुर्बानियाँ भी हैं। तो आपको कोई शहीद के, वीर के, क्रांतिवीर के, फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद है? तो नहीं आवड़ता अच्छा वो तो नहीं आइडिया सर। अच्छा, आपने गांधी जी के बारे में बात की, तो गांधी जी के बारे में और क्या आपको पता है? गांधी जी हमारे सबसे बड़े वो थे, यानी उन्होंने हमारी देशभक्ति के लिए बहुत बड़ी वो दी थी, कीमत चुकाई, और हम उनके लिए बहुत वो करते हैं, उनका आदर करते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड जवाहरलाल, अरे महात्मा गांधी। कोई भी 1 2 3? नहीं तो याद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, गांधी बापू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू कई कावा कई जवाहरलाल नेहरू અને गांधी जी, बस। और भी आपको सर रविंद्रनाथ टैगोर है, वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इस हिसाब से बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे लाइक जवाहरलाल नेहरू है इस हिसाब से है, वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इस हिसाब से टैकल कर रहे थे, सब कुछ अच्छा है। अभी मैं प्लस पॉइंट में ना नरेंद्र मोदी, ही इज़ अ बिग फाइटर, वो मुझे बहुत प्रेफर कर रही हूँ, वो बेस्ट है। अब देखिए मैडम, देश की आज़ादी के लिए जो लड़े हैं वास्तविक, उनका तो कहीं नाम बहुत ही कम लोग सुनते हैं। मतलब उस समय जो नाम हाईलाइट किए गए वो उन्होंने वास्तविक उनका इतना योगदान नहीं था। वो मतलब कहते हैं ना, एक नींव का पत्थर और एक कंगूरा होता है, तो नींव के पत्थर थे, उनको तो दबा दिया गया, उनके नाम कहीं बाहर ही नहीं आए। वास्तविक जो देशभक्त थे, वास्तविक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो तो कहीं दबे हुए हैं, जिनके नाम लोगों को पता ही नहीं है आज की जनरेशन। हाँ, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन लोगों का नाम मालूम नहीं है मुझे। वो सब लोगों ने बहुत योगदान दिए हैं हमारे हिंदुस्तान को। એનું તો મને બહુ મોટું એટલે બહુ ધ્યાન નથી, પણ આમ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કહેવાય મારા હિસાબે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ગાંધીજી છે, ભગતસિંહ છે, મંગલ પાંડે છે, બધા જ છે. આ બધાએ પોતપોતાની રીતે બધા, અને આપણે ભણ્યા બી છે અત્યારે. ભગતસિંહ હતા, પછી સરદાર વલ્લભભાઈ, જવાહરલાલ નેહરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, એ બધા એની અંદર ગાંધીજી, એ બધાએ પાર્ટ વધારે ભજવેલું. આપણા વીર સાવરકર, ભગતસિંહ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કે દેશને એક કર્યો. આપણે ઘણા બધા ક્રાંતિવીરો પેદા કર્યા છે. ખરેખર એ ક્રાંતિવીરો પાસેથી શીખવા જેવું છે આપણે, કે ભાઈ દેશ માટે એમને કેટલું બધું બલિદાન આપ્યું. એનો તો આપણે 0.00 નથી. ખાસ તો કરીને સુભાષચંદ્ર બોઝ છે, એ મોટા ક્રાંતિવીર હતા. એ રીતે આપણા જે બી ક્રાંતિવીરોમાં એક શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા હતા, અને જે લોકો લંડનમાં જઈને અને બીજે બહાર જઈને ફાઇટ કરી અને આપણા સ્વતંત્રતા માટે કરીને લડત કરેલી છે. એ રીતે એવા અનેક અસંખ્ય જે લોકોના નામ બી નથી, એ લોકો બધાના ભોગથી જ આપણે સ્વતંત્રતા મળી છે. જો કોઈ એક જોડે 1 to 1 કરવા તમને મળે, ઓર યુ હેડ અ ચાન્સ કે ચલો એમની સાથે મારે બેસવું છે, વાત કરવી છે, કંઈ પણ ડિસ્કશન કરવું છે, તો કયા ફ્રીડમ ફાઇટરને તમે પસંદ કરશો અને કેમ? ભગત સિંહ, બિકોઝ એમની જે સ્ટોરી છે બહુ રિવોલ્યુશનરી છે, અને ઓલવેઝ બધા એવું કહે છે કે એમના જેવું માઇન્ડસેટ રાખવું જોઈએ તમારે. देखिए, जो आज़ाद मेरे आइडियल थे आज़ाद, मैं मानता हूँ, क्योंकि देश में कानून सख्त होना चाहिए. वो जो थे ना, गरम दल के थे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत मतलब कानून सख्ती से पालन कराया जाए पब्लिक को, तो ही देश का विकास जल्दी हो सकता है. नहीं तो कानून, सारा लोग आजकल सब भ्रष्ट हो गए, कानून का पालन करते नहीं, अपने खुद के लिए देखते हैं. पब्लिक अपनी किसी गलती से पड़ोसी को क्या तकलीफ हो रही है वो नहीं देखते. वो વીર ભગતસિંહને તો એવું જ કહેવાય, તમે પાછા આવો, જરૂર છે તમારી. બરાબર બોલી. મને આ ઇતિહાસનું એટલું યાદ રહી ગયું, આત્મામાં આવતું હતું. હા યાર, લાલ, બાલ અને પાલ, એ ત્રણેયની હવે જરૂર છે. એ લોકોની હવે તો બહુ જ જરૂર છે. ઓકે, સપોઝ અંગ્રેજો ફરી પાછા આવે તો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એમને કયું એક વાક્ય કહીએ અને પાછા ભગાડી દઈએ? ગુજરાતી ખબર નહીં, મોસ્ટલી એવું છે કે એ નયા ઇન્ડિયા, એ ઘર में घुस के मारेगा भी, એવું છે. આ વખત ના આવવા દઈએ. હવે તો બધી છે ને રણચંડીઓ જ છે. હવે એમની તાકાત બહારની વસ્તુ છે. હવે સેના આવે, એ હવે ના. कोई भी डे हो, आइदर स्वतंत्रता दिन हो, कोई भी हो, हम सिर्फ उसको एक पोस्ट के तरह ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे एज इट इज. तो आपको क्या लगता है कि अगर ट्रू पैट्रियोटिज्म दिखाना है तो किस चीज में दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए लाइक लेडीज, तो मेन तो बोल रही है ना, मेरे को यही प्लस पॉइंट करना है कि हमारा जो लेडीज का मेन तो इश्यूज हमारा लेडीज है, लाइक अभी देखो रेप केस ये वो सब दिखा रहे हैं, लाइक तो इट्स वेरी लाइक क्या बोल सकते हैं उसको भाई, जस्ट वल्गर टाइप, वो हमको वो नहीं देखना है.
जेंट्स लोगों का है या सबको लेडीज़ लोगों को है, मेन मैं तो वही चाहती हूँ कि लेडीज़ भी एकदम फ्री हो जाए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमको इतना डर है। मेन लेडीज़ को जो हमको मेन प्लस पॉइंट वो करना है कि हमको लेडीज़ के लिए सबसे, और लाइक ऑन एवरी वे कहीं पे भी जाओ तो ऐसा फ्री होके जाओ, कोई इश्यूज़ नहीं है, नथिंग समथिंग। वो फ्रीडम करना चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, और मेन और कुछ भी नहीं। देशभक्ति है बहुत अच्छी हमारे लिए। देश के लिए अपना कुछ देना, जो मतलब आप कहीं भी दे सकते हैं। मैं अपन जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ पे साफ सफाई रखना वो भी एक अपनी देशभक्ति है। अपन यहाँ बैठे हैं, अपन गंदा करेंगे, कूड़ा कहीं इधर उधर डालेंगे तो वो गलती है ना। तो देशभक्ति का मतलब यही नहीं है कि खाली झंडा पकड़ के ही चलना है, देश के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, वो देशभक्ति है। तो आज के जनरेशन में अगर ट्रू पेट्रोटिज्म जो देशभक्ति है वो लानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो लाने के लिए तो अपन को हर भारतवासी को जगाना पड़ेगा। सोए हुए हैं भारतवासी, उनको जगाना पड़ेगा। દેશભક્તિ જ્યારે દેશને કંઈક જરૂર હોય ત્યારે જો આપણી ઉંમર થઈ પણ આપણા દીકરાને આગળ કરીએ અને દેશ માટે કંઈક કરીએ, એ બી આઝાદી જ છે ને, બરોબર? અને આપણે નરેન્દ્ર મોદીનો સાથ આપીએ, એ સૌથી મોટી આઝાદી। એ છે તો બધું જ છે વિકાસ। मैं मेरा भारत अगर देखना चाहती हूँ तो क्या होना चाहिए और कैसा होगा? कोई ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खोलें, मशीन खोलें, रोजगार दें लोगों को। ધર્મ કરવાની, આપણે ઓલી બધી કરવાની, બધાની છૂટ હોવી જોઈએ એમ। जो अपना भारत तो अच्छा है, बट अच्छे नज़रिए से भी होता है। कोई कोई प्लेस में जाते हो तो वहाँ पे मतलब कचरा उड्डी डालना चाहते हो, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ आप डस्टबिन देखते हो तो वहाँ पे डालो। कुछ लोग डस्टबिन देखकर भी नहीं डालते वहाँ पर, तो ये मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अच्छे से मतलब रखो उस स्थल को, जहाँ अब सफाई रखो। कोई लोग दीवार पे भी थूक देते, तम्बाकू वम्बाकू थूक देते, तो वहाँ पे लिखेला भी होता है कि वहाँ पे थूकना मना होता है, वहाँ पे पार्किंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग वहीं करते हैं, वही जगह पे वो सब करते हैं। તો મને એવું કહો કે આજની જનરેશનમાં દેશભક્તિ એકચ્યુઅલી ઉતારવી હોય તો કેવી રીતે? સોશિયલ મીડિયા સિવાય જેમ મેં વાત કરી ને કે એક દિવસની પોસ્ટ પછી બીજા દિવસે તો સેમ રૂટીન, તો એ દેશભક્તિ જે છે તે કાયમ રહે માટે શું હોવું જોઈએ? દેશભક્તિ કાયમ રહે એના માટે મારા હિસાબે જેમ આજે ત્રિરંગા યાત્રા કરી એવી રીતના કંઈક ને કંઈક દેશભક્તિ મુજબ માટેના પ્રોગ્રામો કરતા રહેવા જોઈએ અને નવા જનરેશનને એ માટેની વાતો અને એ બધી એમને જણાવવી જોઈએ. જે બી પોતાના રાઇટ્સ છે એ બધું, જે બધા માણસો છે પોતાના રાઇટ્સ પોતે નિભાવે તો પછી બીજા કોઈની જરૂરત નથી. અગેન મને તો એવું જ લાગે છે કે આપણામાં અંદરથી શ્રદ્ધા, દેશ માટે પ્રેમ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તો જ તમે કંઈક કરી શકશો. એમ તમે ડિપેન્ડન્ટ રહ્યો કે ગવર્મેન્ટ જ બધું કરે તો એ પોસિબલ નથી. એઝ અ પેરેન્ટ્સ કે એઝ અ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ કિડ્સને શરૂઆતથી જ આપણે કે જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગસી કરી હશે એ એનામાં ઇનબિલ્ટ આપણે આપીએ તો એ ગ્રો કરે જ છે. મોટો થશે તો બી એના રૂટ અહીં છે અને અહીંયા ડેવલપ કરવું બેટર છે, એ એને રિયલાઇઝ થવું જોઈએ. આઝાદીને લઈને તમારે એક વાક્ય કહેવું હોય કે વસ્તુ શેર કરવી હોય ભારત માટે અને આવનારા વર્ષોને લઈને, તો તમે શું કહેશો? અત્યારે જસ્ટ પ્રોગ્રેસ છે ભારતમાં. અત્યારે આપણે હમણાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બી બહુ જીત્યા અને નેક્સ્ટ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ઇન્ડિયામાં જ છે, તો જસ્ટ એવું કે આપણે હવે આપણી પાસે બહુ મોટો ચાન્સ છે કે આપણે વર્લ્ડ સ્ટેજને બતાવીએ કે ઇન્ડિયન્સ ઇન્ડિયામાં રહીને બી બહુ સારું કરી શકે છે. જે મેક્સિમમ તકલીફ છે પોલ્યુશનની છે, ભ્રષ્ટાચારની છે, કે શિસ્ત નથી, અને આપણે બીજા દેશને કહીએ કે આપણો ભારત દેશ બહુ પછાત છે, ખરેખર પછાત નથી, પણ આપણે માનસિક રીતે પછાત છીએ. જો આપણે પોલ્યુશન માટે દર વર્ષે ગવર્મેન્ટ જાહેર કરે છે કે ભાઈ તમારે એક છોડ વાવો, આપણે જો એક જણ આપણા જન્મદિવસે એક છોડ વાવીએ તો આપણે દેશની કેટલી બધી સેવા કરી કહેવાય. અને આપણે કરપ્શન તો બંને સાઈડે હોય છે. ખરેખર જો આપણે કરપ્શન આપીએ નહીં, લાંચ ના આપીએ તો આપણો દેશમાં આપણે પોતે નાગરિક તરીકે એક ફરજ બજાવી કહેવાય અને દેશ પ્રગતિ કરે. જો એક દિવસ તમને પીએમ બનાવવામાં આવે તમે શું કરો? पॉसिबल જ નથી. मतलब मैं सब लेडीज लोगों को मैं प्रेफर करूँ कि वो उसको हर चीज़ पे फ्रीडम मिले, हर एक लाइक यू नो, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है अभी आजकल चल रहा है कि जैसे अभी जेंट्स लोग ही ज़्यादा करके कमाते हैं एंड ऑल, ऐसे कुछ नहीं है. लेडीज ऑल्सो दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइज एंड एवरी इट्स वेरी फ्री टू, क्या बोल सकते हो उसके में हर एक प्राइवेसी कुछ भी नहीं, जैसे सेम टू सेम होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए दोनों, जेंट्स एंड लेडीज. આઈ ડોન્ટ થિંક કે પીએમ સુધી આ જન્મે હું પહોંચી શકીશ.
સૌથી પહેલાં તો જે આ રેપ કેસ બને છે નાની નાની બાળકીઓ માટે અથવા મોટી માટે કોઈ પણ માટે આ કેસ જ બંધ થઈ જવો જોઈએ. અને એના સિવાય દરેક ભ્રષ્ટાચાર અગર મારું ચાલે તો બંધ જ થઈ જવો જોઈએ. ક્યાંય પણ આવો ભ્રષ્ટાચાર ના હોવો જોઈએ. દરેક જેમ રામ રાજ્યમાં જીવતા હતા એવી રીતે વ્યક્તિ જીવે. અત્યારે 2-4 દિવસ પહેલા જ 18 મહિનાની દીકરી જોડે થયું છે. એવું થાય તો આપણે ઇન્ડિયામાં તો તારીખ પર તારીખ પડે. એવું નહીં, ઈરાક જેવો નિર્ણય લાવવો જોઈએ. એટ અ ટાઈમ નિર્ણય એ સાચી. કારણ કે 18 મહિનાની દીકરી જોડે તે થયું છે ને એ બહુ ખોટું. એના માટે બી આપણે તારીખો જ પડવાની છે. કોઈ દેશભક્તિ સોંગ જે તમને ગમતું હોય ઓર એની વન લાઈન કે કંઈ પણ? વંદે માતરમ મેં બેસ્ટ સોંગ છે. मेरी देश की धरती सोना उगले हीरे मोती जब जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. मेरे देश की धरती पौना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती, हाँ देश की धरती. मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. मेरा देश महान है, भारत देश बहुत महान है. सबको समेट के बैठा है देश में. सब प्रकार की वस्ती को, सब धर्म को, सबको समेट के बैठा है, सबको संभाल के बैठा है. 15 ઓગસ્ટ કોઈકે અધિકારની વાત કરી, કોઈએ સ્વચ્છતાની વાત કરી, કોઈએ બદલાવની વાત કરી. આ સ્વતંત્રતા દિવસ તમારી માટે શું છે? તમે ભારતને ક્યાં જોવો છો અને કયા ક્રાંતિવીરો તમારા ફેવરેટ છે કે જેમની આઈડિયોલોજી તમને ગમે છે? કમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવજો અને આવા જ વિડીયોઝ માટે વીટીવી ડિજિટલ સાથે જોડાયેલા રહેજો.